श्रोताबंधु नमस्कार। पवित्र साधारणतंत्र दिवसर शुभेच्छा जणाई आरंभ करुछु आज पल्ली मंच। भारत स्वाधीन है 1947 मसीह। तापर स्वाधीन भारत को चलाइवाई नीति नियम लेखागला, जहाँ संविधान मान्यता दे 1950 मसीहा आज दिन अर्थात जनवरी 26 तारिख में कार्यकारी करागला। यही दिन को आम साधारणतंत्र दिवस भाव पालन कलु। संविधान नीति नियम मानि चलवाई आम संकल्प नेलु। 1950 मसीह ए पर्यंत प्राय 106 थर संविधान संशोधन करा जाइछि, जहाँ समय और आवश्यकता को नहीं करा जाइछि। भारतर लिखित संविधान विश्वर सबुठारु बृहत संविधान। आज आमर गोटे सौभाग्य, भारतर 75तम साधारणतंत्र दिवस पालन में आम भागीदार हेलु। आज साधारणतंत्र दिवस आउ गोटे दृष्टि महत्वपूर्ण है जे एथरर साधारणतंत्र दिवस को नारी शक्ति पाई उत्सर्ग करा जाइछि। भारतर दीर्घ 75 वर्ष उन्नति रे आमर चाषी भाई एवं महिला मानक सेवा सबाग्रे विद्यमान। परिवार ठारू देश चलाइबा पर्यंत तांकर कार्य प्रशंसनीय। भारत एवं विश्वर प्रथम जनसंख्या बहुल राष्ट्र हेबाकु जाउछि। आमे एई सुजोग को सदुपयोग करिबा, सुजोग को सुवर्ण सुजोग रे परिणत करिबा। यह संभव हेबा सेतेबेले जेतेबेले आम आगरे खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और निजुक्तिर अभाव नथिबो। हाँ श्रोता बंधु, यह केवल सरकार काम नुहे। आम देश गणतंत्र द्वारा गठित। प्रति लोक भोट दे शासन बा सरकार गढ़िबारे भाग निए। यही भली जातीय दिवस पालनर लक्ष्य आमे दायित्व और उत्साह सहकारे सरकार गढ़िबारे भागीदार हेबा। आम पूर्वज संग्रामी मानकु स्मरण करिबा, ता सह आगामी पीढ़ीर नागरिकों को देश चलाइबा पई अनुप्राणित करिबा। यही सब दिग प्रति आमे टिके सचेतन हेले नेशनल भोटर्स डे बा सरकारंक नव मतदाता सम्मेलन सफल होई पारिबो। सुनील आकाश सबुज बनानी, नदी सागर रे भरा ये माटी धरणी। ए सुनील आकाश सबुज बनानी, नदी सागर रे भरा ये माटी धरणी। यही तारा फुले भरा जन्म, बन बिहगर कुहुतान। यही सुंदर धरणी बुके केते जीवनर कलतान। जीवने मरणे धरिछि ताकोळे, जीवने मरणे धरिछि ताकोळे। एई आम जननी, एई आम जननी, एई आम जननी, एई आम जननी। एई सुनील आकाश एई सबुज बनानी, नदी सागर रे भरा ए माटी धरणी। उजुड़ी गले सुषमा तार, उजुड़ी जीव धरा आमर।
তাহারি সাথে প্রাণ আমর জনমে জনমে বন্ধা ডোর পরিবেশ তার পরিমল থিলে পরিবেশ তার পরিমল থিলে সুন্দর হেব ধরণী সুন্দর হেব ধরণী আহা সুন্দর হেব ধরণী সুন্দর হেব ধরণী এই সুনীল আকাশ এই সবুজ বনানী নদী সাগରରେ ভরা এ মাটি ধরণী গছলতা পানি পবনরে চালি চলনি চাহানি রে ভরি দেবা ଆମେ ସରସତା ଆମ ଚାରି ପାଖ ସମାଜରେ ସେହି ଯେ ଆମ ଯିବାର ପାଇଁ ସେହି ଯେ ଆମ ଯିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଜୀବନୀ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଜୀବନୀ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଜୀବନୀ আহা প্রাণর সঞ্জীবনী এই সুনীল আকাশ এই সবুজ বনানী নদী সাগରରେ ভরা এ মাটি ধরণী সুনীল আকাশ এই সবুজ বনানী নদী সাগରରେ ভরা এ মাটি ধরণী। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା ସହ ଆମ ପେଟପାଟଣା କଥା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଚାଷ କାମ ସହ ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳନ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବିଲ ପାଇଁ ଖତ ଗୋବର ହେଉ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦହି ହେଉ, ବିକ୍ରିପଟା ପାଇଁ ଛେନା ଘିଅ ହେଉ, ଗୋପାଳନ ଗୋଟିଏ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କାମ। ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମକୁ ରତ୍ନ ଦେଇଥାଏ। ଖରା ଋତୁ ହେଉ, ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଶୀତ ଋତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ। ବିଷୟ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଯତ୍ନ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନାଥ ତାରେଣିଆ। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଝୀ। ଆସନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାରେଣିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜିର ଏ ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଲ୍ଲୀମଞ୍ଚକୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଡକ୍ଟର ତାରେଣିଆ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖିଛେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେକାର ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଗୋପାଳନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେଣି ଏବଂ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପାଳନ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ଏହା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ସୁଷମ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ। ଏହି କାମ ବା ଏହି ଧନ୍ଦା ଓ ଏହାର ପରିପୂରକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତି ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ଶରୀର ହିତକାରୀ, ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ଚାଷ ଓ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଳଦର ଉପକାରିତା ଓ ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ପାଇଁ ଗୋବରର ଭୂମିକା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଭାବ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ? ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଧାତବ ଲବଣ, ମିନେରାଲ୍ସ ବା ଭିଟାମିନ୍, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଚାହିଦା ସବୁଠୁ ବେଶୀ। କାରଣ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ, ଭାତ ଓ ରୁଟିରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱେତସାର ଥିବାରୁ ଏସବୁକୁ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ
ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଛେନା ଆଦିରେ ବେଶୀ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତେଲ ଓ ଘିଅରେ ବେଶୀ ସ୍ନେହସାର ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଯଦିଓ ପରିମାଣରେ ଅଳ୍ପ ଦରକାର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଣୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀର ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ମଣିଷର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ବି ଆମେ କହୁଛେ, ଯେହେତୁ ଦୁଗ୍ଧ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ଦୁଧରେ ପିଲାଙ୍କ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ, ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୋଗ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗୁଣମାନ ଅଛି। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ କରି ଗାଈମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଯତ୍ନ ପ୍ରତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ଗାଈଗୋରୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଅଧିକ ଅମଳ କରି ଲାଭବାନ ହେବା। ସେ ବିଷୟଟି କୁହନ୍ତୁ। ଗାଈମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କେତୋଟି ବିଷୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଉନ୍ନତ ବଂଶଜ ଗାଈ ଆଣି ପାଳିବା, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପରିମାଣ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇପାରୁଥିବେ। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଗୁହାଳଟିଏ ରଖିବା ଦରକାର, ଘରଟାଏ। ତାପରେ ବେଶୀ ପରିମାଣ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଘାସ ଯୋଗାଇବା। ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରିବା। ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ରୋଗ ନିରାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଯାଇ ଆମର ଗୋପାଳନ ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବେଶୀ ଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ଗାଈ ବା ମହିଷୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ବିଷୟଟି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍କର ଗାଈ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ, ନିମାପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, ସୋର, ଜଗତସିଂହପୁର, ବରହମପୁର, ପାରଳାଖେମେଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ଖଡ଼ିଆଳ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ବଳଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରୀ ଓ ଖଡ଼ିଆଳି ଓ ମହିଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମେଣ୍ଡି ମହିଷୀ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ। କ୍ରମାଗତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଫଳରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଈ ଓ ମହିଷୀ ବହୁତ ଉଚ୍ଚମାନର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କି ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ବିଞ୍ଝାରୀ ଗାଈ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଭଳି ଅନେକ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକ୍ରି ବଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ବା ଗୁହାଳଟିଏ ରହିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପାଇଁ ହାରାହାରି 40 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଗୁହାଳ ଘର ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ବାଛୁରୀ ପାଇଁ 20 ବର୍ଗ ଫୁଟ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ନିହାତି କମରେ 60 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଗୁହାଳଟିଏ ଦରକାର। 5 ଗୋଟି ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହେଲେ 300 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଗୁହାଳ ଦରକାର। ଏହି ଗୁହାଳରେ ପାଣି ଗଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ, ଗୋବର ଓ ଗୋମୂତ୍ର ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିବା ଦରକାର। ଗୁହାଳ ଘରର ଚାରିପାଖର କାନ୍ଥ ଚଟାଣରୁ 3 ଫୁଟ କିମ୍ବା 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ହୋଇ ଉପର ଅଂଶ ଖୋଲା ରଖିଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଗୁହାଳରେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଘାସ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଏଣୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଘାସ ଖାଇ ଦିନରେ 4 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇପାରେ, ମାନେ ଦାନା ନ ଦେଇକିରି। ଗୋପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବିଲରେ କିଛି ଘାସ ଚାଷ କଲେ, ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଦାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ କମିଯାଏ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଦେବା, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେ ବିଷୟଟି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତାହା କିପରି ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ମିଶ୍ରିତ ସୁଷମ ଗୋ ଖାଦ୍ୟରେ ମକା ଗୁଣ୍ଡ ବା ବାଜରା ଗୁଣ୍ଡ 50 ଭାଗ, ବାଦାମ ପିଡ଼ୁଆ 20 ଭାଗ, ରାଶି ପିଡ଼ିଆ 10 ଭାଗ, ଗହମ ଚୋକଡ଼ 5 ଭାଗ, ଅରୁଆ ସରୁ କୁଣ୍ଡା, ଭଲ ସରୁ କୁଣ୍ଡା, ତାକୁ ଆମେ ରାଇସ୍ ପଲିସ୍ କହୁ, ସେଥିରୁ 12 ଭାଗ। ତା ଛଡ଼ା ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ବା ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର 2 ଭାଗ ଆଉ ଲୁଣ 1 ଭାଗ ଦେଲେ ସୁପାଚ୍ୟ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଖାଦ୍ୟରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି ତାକୁ କହନ୍ତି ଡାଇଜେଷ୍ଟିବୁଲ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍,
ମାନେ ଛେନା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ନିହାତି କମରେ ଶତକଡ଼ା 16 ଥିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଘାସ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଘାସର ସେଭଳି ତାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛେ, ଧାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ନଡ଼ା କୁଟା ରହୁଛି, ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବେ କି? ହଁ, ଘାସ ଅଭାବରୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନେ ନଡ଼ା ଚୋବାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନଡ଼ା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ରୋମନ୍ଥନକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୁମେନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଗାଈ ଗୋରୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଯେ କଞ୍ଚା ହେଉ ବା ଶୁଖିଲା ହେଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତୃଣ ବା ପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଭରିବାକୁ ହେବ। ପେଟ ନ ଭରିଲେ ଖାଲି ଦାନା ଦେଲେ କିଛି କାମ ଦେବନି। ତେଣୁ ସବୁଜ ଘାସ ନ ମିଳିଲେ ନଡ଼ା, ପାଳ, ଶୁଖିଲା ଘାସ ଓ ଲଟାପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ନଡ଼ା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ନଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଧୋଇଦେଲେ ଏଥିରୁ ଧୂଳି ମାଟି ସବୁ ବାହାରିଯାଏ। ତାପରେ ଏହି କଟା ନଡ଼ାକୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖିଲେ ନଡ଼ାରେ ଥିବା ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ ବା ଏସିଡ୍ ପାଣିରେ ରହିଯାଏ। ଏହି ପାଣିକୁ ଢାଳି ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ନଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏହା ସୁପାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ଧୁଆ କଟା ନଡ଼ାରେ ଶତକଡ଼ା 15 ଭାଗ ମୋଲାସେସ୍ ମାନେ ରାବ ଗୁଡ଼ ତାକୁ କହନ୍ତି, ପାଣିଆ ଗୁଡ଼ ଯୋଉଟାକି ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତିନି, 2% ୟୁରିଆ, ଏ ଯୋଉ ୟୁରିଆ ସାର, 3% ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳେ, ଆଉ 1% ଲୁଣ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ସୁଷମ ଗୋଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଯୋଉ ମକା, ବାଜରା, ପିଡ଼ିଆ କହିଲେ ତା ବଦଳରେ ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ୟୁରିଆ ମୋଲାସେସ୍ ମିଶ୍ରିତ ଧୁଆ ନଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦିନରେ 10-12 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ଦିନରେ 4 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇପାରେ। ତା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଉଚିତ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ତାକୁ ବିକ୍ରି ବଟା କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ସୁଷମ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ରୋଗ ସମସ୍ୟା, ରୋଗଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରୋଗ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳକ ଅନେକ ସମୟରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ରୋଗ ଛଡ଼ା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, କୀଟାଣୁ ଓ କୀଟାଣୁର ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥାଇ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୋମଡ଼କ, ରିଣ୍ଡରପେଷ୍ଟ, ଫୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଉଥ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ଫାଟୁଆ ରୋଗ ତାକୁ କହନ୍ତି, ରାବିଜ୍ ଜଳାତଙ୍କ, ରିଣ୍ଡରପେଷ୍ଟ ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରାମକ ଓ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଏହାକୁ ସମୂହ ଟିକାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ପୁରା ଦୂର କରାଯାଇପାରିଛି। ରିଣ୍ଡରପେଷ୍ଟ ଆମର ଏଠି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଟିରେ ଆଉ ଖୁରାରେ ଘା ହୋଇ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ଫାଟୁଆ ରୋଗ ନହେବା ପାଇଁ ଟିସୁ କଲଚର ଟୀକା ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଫିମୋରାଲ ଫିଭର ଗୋଟେ ଅଛି, ଅଢ଼େଇଆ ଜ୍ୱର ତାକୁ କହନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ ବେଶୀ ମାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ମାଛି, ମଶା ଓ ଡାଁସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସବୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ପାଗଳା କୁକୁର ଓ ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଗଲା ଆମର ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା କ'ଣ କ'ଣ ସେଭଳି ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ବା ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ବା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହାକି ଏ ରୋଗକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା? ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସାହାଣା ବା ଗଳା ଫୁଲା ତାକୁ କହନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ହେମୋରାଜିକ୍ ସେପ୍ଟିସିମିଆ, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବେଶୀ ହେବାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଳା ଫୁଲେ ଓ ରୋଗୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯାଏ। ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ଏ ରୋଗ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ। 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଏହି ଟୀକା ଦେଇଥିଲେ ସାହାଣା ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଗଣାରେ
এই ସାହାଣା ରୋଗର ଟୀକା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବଜବଜିଆ ବା ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ ସୋହିଆଇ ଓ କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ ସେପ୍ଟିକମ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ରୋଗରେ ବାଛୁରୀ ପଛ ଚଟୁଆ ଓ ଆଗ ଚଟୁଆ ଫୁଲିଯାଏ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ବାଛୁରୀ ମରିଯାଏ। ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ବଜବଜିଆ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେଇଥିଲେ ଏ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଟୀକା ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଛୁରୀ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଦେଇଦେବା କଥା। ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ଏଇ 2ଟି ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଛଡ଼ା ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତେକ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା ହେଲା ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ଟେଟାନସ୍, କୋଲାଇ ବାସିଲସ୍, କୋଲାଇ ସିଲିସିସୋସିସ୍, ସଲମୋନେଲୋସିସ୍ ବା ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର, ବୋଭାଇନ୍ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଜିଜ୍ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହେ ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ କୃମି ସମସ୍ୟା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସେଇଟା ତ ବଡ଼ କଥା। କୃମି ରୋଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲିଜା କୃମି ବା ଫେସିଓଲିସିସ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଫ୍ରିଷ୍ଟୋମିଆସିସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି। ସିଷ୍ଟୋସୋମିଆସିସ୍ ବା ସିଷ୍ଟୋସୋମା ନାସାଲିସ୍ ଏଇଟା ନାକରେ ତାକୁ ସନସଣିଆ ରୋଗ କହନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ରୋଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଅଛି। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଗୋରୁର ମଳ ଆଉ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଏହି ରୋଗମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନାହିଁ, ଗୋବର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏସବୁ ରୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୃମି ଯେମିତି ମଣିଷଙ୍କର ହୁଏ ଗୋରୁଙ୍କର ସେମିତି ବାଛୁରୀଙ୍କର ଆହୁରି ବେଶୀ। ଚାକୁଣ୍ଡି କୃମି ବା ଆସ୍କାରିଆସିସ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଫିତା କୃମି ବା ଟେପୱାର୍ମ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସବୁ କୃମି ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋବର ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଏ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ କକ୍ସିଡିଓସିସ୍ ନାମକ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ହବାର ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ। ତାହାର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଔଷଧ ଅଛି, ଆମ୍ପ୍ରୋଲିୟମ, ବାଇପ୍ରାନ୍ ଏମିତି କେତେକ ଔଷଧ ଅଛି। ତାକୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗ ହଏନି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବେ? ଯତ୍ନ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ତ ଭିତର କଥା ଗଲା, ବାହାର କଥା ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ଚାଷୀ ଜାଣିବା କଥା। ଟିଙ୍କ, ଉକୁଣି, ମାଇଟ୍ସ ପ୍ରଭୃତି କୀଟାଣୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଚମଡ଼ାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ସହ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଗୁହାଳ ସଫା ପରିବେଶ ଗୁହାଳକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖି ଏଥିରେ ଗାମାକ୍ସିନ୍ କି ଡିଡିଟି, ଟକ୍ସାଫାନ୍, ମାଲାଥିଆନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଔଷଧ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସବୁ କୀଟାଣୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଧୋଇଦେଲେ ଟିଙ୍କ, କୁଣି, ମାଇଟ୍ସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଦାଉରୁ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶୁଘାତର ଭୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମାନେ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ସରିଗଲା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବିଲକୁ। ବିରି ମୁଗ ଯୋଉଠି ହେଇଛି ସେ ରହେ, ସେ ବିରି ମୁଗ ଉପାଡ଼ିଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାମାନେ ଖରାବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାଇ ବିଲରେ ବୁଲିବେ। ଏଣୁକରି ପ୍ରଥମ କଥା ହେବା ଉଚିତ, ଖରା ଦିନେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଖରାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଗୁହାଳଟି ଆମେ କହିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ଗୁହାଳ କଥା କହିଛେ, ଗୁହାଳଟା ଖୋଲା ଆମେ ରଖିଛେ, 3-4 ଫୁଟ କାନ୍ଥ ଉପରଟା ଖୋଲା ରଖିଛେ, ସେଠି ଛିଣ୍ଡା ଅଖା ତା ଚାରିପାଖେ ଦେଇ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଘରଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଖରାବେଳଟା ଗଲେ 4-5-6ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚଳିବ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖରାଦିନେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଦେବାର ଅଛି। ପାଣି ଦେବା ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଯୋଉଠୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଥିବାର ଦରକାର। ପାଣିଟା ଆଉ ନେଇ ବୋତଲରେ ଦେଇ ହେବନି, ଖାଲି ବାଲ୍ଟିରେ ଥୋଇଦେଲେ ହେବନି, ପାଣିଟା ଥିଲେ ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଇବ।
ଏଇ କଥାଟା ଖରାଦିନେ ବେଶୀ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା। ତାପରେ ସବୁଜ ଡାଳପତ୍ର ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ସବୁ ଆହୁରି ଅଛି। ବଡ଼ କଥା। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁଜ ଘାସ ଯୋଉଠି ଅଛି ତ ଅତି ଭଲ। ଯଦି ସବୁଜ ଘାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଇଁତ ପତ୍ର ଆଉ ବରପତ୍ର ଓସ୍ତପତ୍ର ଏଇସବୁ ପତ୍ର କଅଁଳ ପତ୍ର ଖରାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରା ବାଧେନି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ରଖୁଛେ, ଶଙ୍କର ଗାଈ ରଖୁଛେ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଖରା ସେମାନେ ସହି ପାରନ୍ତିନି, ଧରନ୍ତୁ ଅଂଶୁଘାତର ସେମିତି ଭୟ ରହିଲା ବା ଖରାରେ ସେମାନେ ରହିଗଲେ ଅଂଶୁଘାତ ଆଶଙ୍କା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହେଇପାରେ ବୋଧେ ହୁଏ, ସେଭଳି ତାର ଶରୀରର ଯାହା ଉପସର୍ଗ ଦେଖେଇବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ? ଖରା ହେଲେ ତ ଯଦି ଖରା ହେଲେ ଅଂଶୁଘାତ ଧରିଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଅଂଶୁଘାତ ହେଲେ ଆମେ କହୁ ପାଣି ଢାଳ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି 2-4 ବାଲ୍ଟି ଢାଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଅତି ଅଧିକା ହେଲା ଡାକ୍ତରକୁ କହିଲେ ସେ ଆସି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ, ଗାଧେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଗାଧେଇ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଖରାଦିନେ ଅନ୍ତତଃ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଡକ୍ଟର ତାରାଣିଆ ଆପଣ ପଲ୍ଲୀମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ବିଶେଷ କରି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଯତ୍ନ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନାଥ ତାରାଣିଆ। ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଝୀ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ନମସ୍କାର।